फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक हम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आम तो आगु पढ़ी षष्ठ श्रेणी ओडिया है ओडिया है आम कौन पढ़ी ना चैप्टर 3 पढ़ी पाठ 3 की पढ़ी है ना कौन थी वर्षा है। तो बर्तमान तार क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखिए है क्वेश्चन एंड आंसर देखिए है ठीक अच्छे क्वेश्चन आंसर देखिए। तो प्रथम क्वेश्चन रही तुम निम्न दिया प्रश्नर ठीक उत्तर पाखे ठीक तारा चिन्ह देवाक पड़े। तो देख कवितार मेघ मिले शून्य पथे कौ पथ कहुई मेघ मिले शून्य पथ माने कौ पथ शून्य पथ माने आकाश पथ। तो यहाँ हम स्टार कर नेक्स्ट दुई की देख देला पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमास। एठारे तापित शब्दटी कौ अर्थ व्यवहार तापीय तापमान गरम हो है ताती जीवा है यहाँ हम उत्तर बुझीगला तापित मैंने तातीबा गरम हवा है ख हम उत्तर। नेक्स्ट देख 3 नंबर देला तुम्हें यही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण सांग सहित आलोचना कर। उत्तर जो आम बाछी कौन बाछिले लिख। तो ये जो कारण पचार तुम लिख 1 नंबर रे आकाश पथ बाछागला कारण शून्य पथर अर्थ हूँ आकाश रास्ता। तापर 2 नंबर रे गरम बछागला कारण तापितर अर्थ हूँ उत्तप्त बा गरम हवा एमती तुम लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट देखा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रहिबो मिलीमिशी जोड़िबा है कविता मध्यरु केतटा पद निम्न रे दिया जायछि सेमानक मध्य रेखांकित पद गुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ अछि और रेखांकित शब्द को भावार्थ सहित जोड़िकी टाण मारिबा बोली से कहछि। तो देखो एठी तुमको देछि कवितार पाद है पद समूह तापर एठी देछि रेखांकित शब्दर भावार्थ जल पाइले तोषुचिते तपस्वी जनम कर मते है आर अर्थ कोन पचाछि। तो तोष चित्ते माने तोष चित्तर अर्थ कौन बोली पचार तो लिख सतोष मन रे हम उत्तर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख अद्वैत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे। तो आर अर्थ है कौन देख अद्वैत कीट माने किए निशा मुखे माने संध्या समय हम है तुम संध्या समय मुझे तुमको कही राति बोधे से संध्या समय है। नेक्स्ट देखा छतु जे छत्र प्राय माने छता भली आर अर्थ है छता भली छत्र प्रायर अर्थ है छता भली। नेक्स्ट देख अतिथि देश अतिथि देखी भक्त जने माने साधु व्यक्ति माने है कि व्यक्ति साधु व्यक्ति माने है कौन कर साधु व्यक्ति माने है साधु व्यक्ति माने खुशी बनती माने खुशी हवा भक्त मान अर्थ है साधु बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पद्यांश उपरे आलोचना करबा है। तो प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना करवा एगुड़िकर सारांश को निज भाषा में लिखा अच्छे। तो प्रथम कथा देला महिमंडल दुख चाह जल छाड़ा तोष हो महिमंडल मान पृथ्वी पृष्ठर दुख चाह सी जल छाड़ी किए आकाश। तो आर अर्थ लिखा तो आर उत्तर जो तुम लिख एभलिया लिख देख केमती लिख ना महिमंडल दुख चाह जल छाड़ा तोष हो। उक्त पद्यांशटी पठित आम साहित्य बहिर वर्षा कवितार उद्धृत होती। एठारे अति बड़ी जगन्नाथ दास मेघ किपरि जल वर्षा करुछि ताहा वर्णना करिसेंति ई कथा तुम लिख। नेक्स्ट लिख दीर्घ 8 मास धरी सूर्य किरण रे पृथ्वी पृष्ठ कौन थिला ना उत्तप्त हो जाइतिला ए कथा लिख। नेक्स्ट लिख तापर लिख पृथ्वीर प्राणी जगत जल बिना बहुत कष्ट भोग करुथिले सेमाने ग्रीष्म ऋतु रे जो कष्ट भोग करुथिले ताहा भाषा रे वर्णना करिहबो नै। एही परि कष्टदायक ग्रीष्म कालर अंत हला वर्षा ऋतुर आगमन मध्य हला वर्षा ऋतु मध्य आसला मेघ माने शून्य पथर एकत्रित होकर बिजुड़ी घड़घड़ी सहित जल वर्षा करते तापर लिख पृथ्वीर कष्ट को देखिकी मेघमाला गुड़िक संतुष्ट हेले एवं जलधारा को पृथ्वी पृष्ठ को पहुंचाईदे छाड़दे अर्थात वर्षा यही कथा लिख। छटा लिख कौन देख तापर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अल्प नदी पुरीले लहरी मते उछुड़े अल्प नदी पुरीले लहरी मते उछिले मैंने छोट अल्प पानी थी जो नदी गुड़िक फुटी होगला कहीं ना पानी आउ से पानी गुड़िक बाहर को आसला ये कथा लिख। तो उत्तर तुम लिख उक्त पद्यांशटी पठित आमर साहित्य बहिर वर्षा कवितार उद्धृत होती आना जाए। कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतु में क्षुद्र नदी मान अवस्था किपर रहे से विषय में वर्णना कर लिखिदेव। नेक्स्ट लिख लिख वर्षा ऋतु आसबार अनवरत जलधारा बर्षार लगला वर्षा पानी रे उत्तप्त पृथ्वी पृष्ठ शांत होगला जुड़ुजुड़िया पोक मैंने कौन कले ना संध्या बेले सर्वत्र मैंने सबुआड़े उड़िले ए दृश्य बेस सुंदर दिखला
मेघर गुरुगर्जन शब्द शुणिकी मेघ मैंने पानी भितर थी रड़ी कर लगे पृथ्वी उपरे थिबा छोट छोट नदी माने अल्प वर्षा पूरी गला से कौन कले ना लिखिब पूरी उठिक दुई कूल को लंघिबारे लगिला नदी मानकर प्रबल लहरी देखागला आ जलपूर्ण पात्र रे जलधारा जमी उछुली उठिला परी क्षुद्र नदी समूह मध्य लहरी तांकर सहित उछुलिबारे लगिले वास्तव में वर्षा ऋतुर ए दृश्य बहुत मनोरम अटे थिला कथा लिखिद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रही जे कौन देख नेक्स्ट गड़ा देख जे प्रश्न देछि तुम है गड़ा छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही है छतुजे छत्र प्राय माने छतु जमी छता भाया देखा जाउछि छता भाया जमी राजा मुंड उपरे छता भाया घोड़े रही था गोटे छतु भाया देखा जाउथिबा जिंस सेमती पृथ्वी को मध्य आमर छतु घोड़े रखी यही कथा आमको आमर कवितार कहुई तो लिख उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहीर वर्षा कवितार संगृहित होती पृथ्वी किपरि राजा भली देखा जाउछि है से संपर्क में कवि जगन्नाथ दास बेस मनोज्ञ रीति रे वर्णना करी कथा लिखिदब नेक्स्ट लिखिब नेक्स्ट कौन लिखिब देख तापर नेक्स्ट लिखिब वर्षा ऋतु आसिले पृथ्वी पृष्ठ शस्य श्यामल भरपूर होई उठी थाए ग्रीष्मर उत्तप्त किरण रे जली पड़ी छारखार होइतिबा पृथ्वी पृष्ठ नुआ मेघर जलधारा पाइकरी बेस सबुज श्री रे है विमंडित होई उठे नानाविध शस्य संपदर मध्य पृथ्वीर मुकुला शरीरटा पूर्ण होता है एपरी कमनीय शोभाश्री भावुक प्राण रे अहेतुक आनंद सृष्टि करे एक कथा लिखिब यही ऋतु रे कौन हुए ना पृथ्वी उपरे असंख्य छतु फुटी थाए बा उठी थाए छतु गुड़िक छता परी देखा जाउछि राजांकर उपरे छत्री जेपरी शोभा पाई थाए ठीक सेहीपरि पृथ्वी उपरे छतु गुड़िक शोभा मध्य पाई थाए तेणु पृथ्वी एक राजार रूप धारण करि थाए पृथ्वीर यही राजकीय रूप देखिकी प्राणी माने आनंदित मध्य होई उठी थांती ए कथा लिखिद बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो गोटा भी सरला है नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पद्यांश सरला तापर तुमको देला चिंता करबा है कविताटी को पुणी थरे पढ़ी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिया कहिछि तो प्रथम क्वेश्चन देला मेघमाला किपरि भाबरे जल वर्षा कले है ये कथा को तुम लिखिब तो आर देखो प्रथम क्वेश्चन देला मेघमाला किपरि भाबरे जल वर्षा कले तो आर उत्तर लिखिब मेघमाला आकाश रे एकत्र होइगिरी कला और घन मेघरे परिणत हेले आ परे बिजुली और घड़घड़ी शब्द सहित पृथ्वी उपरे धारा धारा वर्षा है यही वर्षा द्वारा कौन है ना नदी पोखरी और खेत जल परिपूर्ण हो गला बुझीगला ये कथा लिखिदब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिब नेक्स्ट रहिबो तमरो खटा देख देछि प्रश्न वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहेकि कहिसेंती ए कथा देछि तो लिखिब ग्रीष्मर तापरे क्लांत पृथ्वी वर्षा आसिले शीतल मध्य हो जाए वर्षा रे गछलता फूल फल शस्य सबु नुआ जीवन मध्य पाई थांती चाषी माने चाष काम करि पारंती एवं समस्त प्राणींकर आनंद अनुभव मध्य करथंती यही कारण जोगु ही कवि वर्षा ऋतु को समस्त बा सकल ऋतुंकर सार बोली मध्य कहि छथि ए कथा तमे लिखिदो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न देला कवि पृथ्वी को राजा भाव में वर्णना करिवार कारण कोन अछि तमे लिखिबो वर्षा परे पृथ्वी सबुज वस्त्र पिंधिथिबा भलिया देखा जाए चारियाडे फूल फल गछपला और शस्य मध्य भरी जाए पृथ्वीर एही शोभा और समृद्धि राजांकर ऐश्वर्य परी लागुथिबा जोगु कविता को राजा भाव मध्य वर्णना करिसेंती ए कथा तमे लिखिबो नेक्स्ट देखिबा तो वर्तमान हमर ए तीनटा क्वेश्चन हमें देखिले है नेक्स्ट देखिबा कविता रचना शैली है तो देखो एडी देछि छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशेमय एही पदटीर साधारण अर्थ होला जे छतु छता भली एवं पृथ्वी राजा भली देखा जाउछ किंतु यार भावार्थ एहीपरि भाव हेबा एबो राजा जेतेबेले भ्रमण रे बाहरंती सेतेबेले कोन हुए ना तांकर आगरे हला आल्टो चेमर सह हला छत्र छत्री पाठ छत्रा कोन करंती ना प्रदान निमंते धरा जाय थाए तापरे वर्षा ऋतु रे पृथ्वी पृष्ठ रे अनेक प्रकार छतु फुटी थाए से छतु गुड़िक
ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆମର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କବିତାରୁ ବାଛିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କହିଛି। ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଘୋର ଶବ୍ଦ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିନ ଆବରନ୍ତି ବର୍ଷନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବର୍ଷିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଷିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଫୁଲ ବରସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ପଡ଼ିବା, ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ କରିହବ ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ କଣ କହିଛି ବରସିବା କଣ? ବରସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ବୁଝିଲା? ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ ଆବରଣୀୟ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ। ପାଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କଣ ନା ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କଣ ହୁଏ ନା ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ବୁଝିକି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମେଘକୁ। ମେଘ କ ମେଘ ହେଲା, ଲେଖିବ ମେଘ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୃଥିବୀକୁ। ମହି ଅଛି କି? ଦେଖ ମହି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିବ କଣ ନା ମହି ହେଲା, ବୋଲେ ପୃଥିବୀ। ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ତ ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ସନ୍ଧ୍ୟା। ନିଶାମୁଖ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ନିଶାମୁଖୀ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ। ଏଇଟା ହବ ଆର ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଶାମୁଖ ହେଲା। ନିଶା ମୁଖେ ହେଲା, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା ମେଘ ମାନେ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି? ମେଘ ମାନେ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି? ଆକାଶରେ। ତ ଏଠି ଆକାଶରେ କୋଉଟା ଅଛି? ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଆକାଶ ପଥ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ହେଲା, ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣୀୟ ପାଣି। ଏଠାରେ କବି କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଆବରଣୀୟ ପାଣି। ଆବରଣୀୟ ପାଣି ମାନେ ମଣ୍ଡୁକ। ମଣ୍ଡୁକ କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକେ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କିଏ ଅଲଗା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଅଛି, ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ହେଲା। ଏ ଚାରିଟାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି ଆଉ ତିନିଟା ସମାନ ଅଛି। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପବନ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ହୁଏ। ଗିରିଶିଖ ମାନେ ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ, ଛତୁ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ବେଳେ ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ, ଛତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖ ସେଇଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆହୁରି କରିବାକୁ କହିଛି। କେତେଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିନି ମୁଁ, ଲେଖିଦେବା ବାକ୍ୟଟା। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ସେ କହିଛି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ବରସିବା ବୋଲେ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସିବା, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସିଲେ। ତାପରେ ସ୍ନେହ ବରସିବା, ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ହେଲା ସ୍ନେହ ଅପାର ସ୍ନେହ ବରସାନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଶଂସା ବରସିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା ବରସିଲେ। ତାପରେ କୃପା ବରସିବା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବରସାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁଳି ବରସିବା, ସେନା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବରସିଲେ। ଉପହାର ବରସିବା, ଜନ୍ମଦିନରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପହାର ବରସିଲେ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ କଣ ଦେଖ, ତ ସେ କହିଛି କବିତାରୁ ଏଭଳିଆ ଆଉ କିଛିଟା ପଦ ବାଛିକି ସୁନ୍ଦର ତାର ପଦକୁ ବାଛିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଘ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ହେଲା, ତ ଲେଖିବ ମେଘ ମାନେ ଆକାଶରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶରେ ମେଘ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ଦେଖିକି ଯେପରି ସେମାନେ ବର୍ଷା କରିବା ହେଲା ପାଇଁ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କବିତାରୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ
ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା 8 ମାସ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ ଗରମ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମାସ? 8 ମାସ ହେଲା, 8 ମାସ ଗରମ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାବାର୍ଥ ଯଦି ଲେଖିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ତୀବ୍ର ଗରମରେ ପୃଥିବୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଆସିବା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ପାଇଲା ହେଲା। ଏହା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଲା ଦେଖାଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ସବୁ ଋତୁଙ୍କର ହେଲା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିବ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଚାଷ ହୁଏ ଓ ଜୀବଜଗତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ପଦଗୁଡ଼ିକ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଗିରିଶିଖ ପବନ ହେଲା। ତ ଏଠି ମଣ୍ଡୁକ ହେଲା, ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ, ମୟୂର ହେଲା, ଚତୁ, ହଦ୍ୟତ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର। ଛତୁ ହେଲା, ଛତୁଟା ଅଲଗା ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ପାଳ ଉପରେ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ବର୍ଷା କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଆଉ ବସନ୍ତ କାଳ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ବର୍ଷା କାଳ ହେଲା, ବସନ୍ତ କାଳ ଓରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ କାଳ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କାଳର ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ଭୂତ ଓଡ଼ା ଅତୀତ କାଳ ହେଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ, ପାଠ ବାହାରୁ ହେଲା, ତୁମ କଥା। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଥାଏ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? କୋଉ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା ପଚାରିଛି କି ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ପାଣିର ଜଳ, ହାତ ହେଲା, ଜଳ ହେଲା, ତାପରେ ଜୀବନ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଜୀବନ ହେଲା। ତାପରେ କର ବୋଲେ ହାତ, ଟିକସ ହେଲା, ସେମିତି ଜଳ ପାଣି ମାନେ ହାତ ବି ହବ ହେଲା, ସରି ହେଲା। ତାପରେ କରର ହାତ, ଟିକସ, କଳିର ଫୁଲର କଢି, ଝଗଡା ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ହାର, ହାରର ସେମିତି ପରାଜୟ, ମାଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ପଦ, ପଦର ସେମିତି ପାଦ, ସ୍ଥାନ ବା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ନୟନର ଆଖି, ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ଡବଲ ମିନିଂ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କାଳର ସେମିତି ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ମୁଖର ମୁହଁ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ କୁହାହବ। ତାପରେ ଧାରା, ଧାରାର ପ୍ରବାହ, ନିୟମ ବା କ୍ରମ। ଅଙ୍କର ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା, କୋଳ ବା ଚିହ୍ନ ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏଇଠି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲା ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା, ଲେଖିବ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଲେଖିବ, କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ମତେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ସେଇ ଲେଖିବ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସେଇ ଋତୁଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? କାରଣ ହେଲା ବହୁତ ହେଲା କ'ଣ ମିଳେ? ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ମିଳିଥାଏ, ପନିପରିବା ମିଳେ ହେଲା, ଏବଂ ହେଲା ଚାରିଆଡେ ହେଲା ସବୁଜିମାରେ, ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ଦେଖ, ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିପାଗ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଦିରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦଦାତା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦଦାତା ହୋଇ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ଦେଖିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା ତଥା ଆଜିର ଖବରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାର ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଠ କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ପାଠ କରିବାକୁ ଅଛି। ସୂଚନା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଚିତ୍ରଟିର ନାଁ ଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବନ୍ୟା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ଆର ନାଁ ଦେବ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଏମିତି ନାଁ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ତମର ରହିବ, ଏସବୁ ବି ଜାଣିବାକୁ କହିଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଜାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ 2-3ଟି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ଆଉ କେତେବେଳେ ବଜାଯାଏ, କିଭଳି ଶବ୍ଦ କରେ, ତୁମ ଖାତାରେ ଲିଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ବୀଣା ହେଲା, ଏଇଟା ଢୋଲ ହେଲା, ଢୋଲ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହବ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ କହିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇବ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମେଘକୁ ଦେଖିକି ମୟୂର ନାଚେ, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ହଦ୍ୟତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ରାତି ବେଳେ ହଦ୍ୟତ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଲେଖିଲେ ବି ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହେଲା।
ଉଡ଼ି ବୁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମେଘମାନେ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ବା ଆକାଶରେ ମିଳନ୍ତି, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣୀୟ ପାଣି, ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ମଣ୍ଡୁକ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଯିବ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ଏଟା ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଉ କହିଥିଲା ହେଲା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଚାରିଆଡେ ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଟିପ ଟିପ ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ମତେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଟା କୋଉଟା ତାର ହେଲା କହିଥିଲା। ଏହି ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ? ଗଛ ପଲା ସବୁ ସବୁଜ ହେଇଯାଏ, ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପୂରିଯାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୀତଳ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଲା, ମୋର ପ୍ରିୟ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କେତେଟା କରିଦେଇଛି ତମ ପାଇଁ। ତ ଏଟା ପଚାରିଥିଲା ହେଲା, କୋଉଟା କଣ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛି ହେଲା। ଏଟା କଣ? ତବଲା, ତବଲା ହେଲା, ତବଲା, ବୀଣା, ଢୋଲ ହେଲା, ମୃଦଙ୍ଗ, ହାରମୋନିୟମ ହେଲା, ତାପରେ ଖଞ୍ଜଣି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଢୋଲ ହେଲା, ଏଟା ବି ମୃଦଙ୍ଗ ଆଗା ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଢୋଲ, ଏଟା ଢୋଲ ହେଲା, ଏଟା ବୀଣା ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ସବୁ ହେଲା। ବୀଣା ସରି ଦୀର୍ଘ ହବ ବୀଣା ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତମେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଙ୍କିବା ହେଲା, ବର୍ଷା ଜଳ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରେ। ଏହି ଋତୁ କବି ଭାବୁକ ଚିତ୍ରକରଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରିଦିଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛବି ଆଙ୍କିବ ଆଉ କବିତାରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ତାର କବିତାଟିଏ ଲେଖିବ ଆଉ ତାର ନାମକରଣ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଏଠି ଗୋଟେ କବିତା ସରି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବ। ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି କରିବ। ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର, ଦେଖିପାରୁଛ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବଡ଼ଗିରି କରିବ। ଏଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ କରିଛି ମୁଁ, ଏଟା ପୁରା ସାଇଡ ଏମିତି କରିବ ଏପଟୁ କଲେ। ତାପରେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ଲେଖିବ ବର୍ଷା ପରେ ଆକାଶ ଦିଶେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଲା, ମେଳା ସାତ ରଙ୍ଗର ଛତାଟିଏ ଯେମିତି ଖୁସିର ଖେଳା ହେଲା, ଲାଲ ନାରଙ୍ଗୀ ହଳଦିଆ ସବୁଜ ଆଉ ନୀଳ, ବେଙ୍ଗୁନି ଆଉ ଆସମାନି ହେଲା, ମନରେ ଘରେ ମିଠା ଶିଳ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କହେ ଚୁପି ଚୁପି କାନରେ କହ, କହି ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୋକ ଆସେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କବିତା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଦେବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଏ। ହଁ ଆଗରୁ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଯାଇନି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।